warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan taufik dan inayahnya dapat kita bersama lagi pada malam ini di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampunkan Allah Taala akan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan diberkati kehidupan kita dunia dan akhirat kita dan dijauhkan dari segala bala, malapetaka, penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkati hidup kita dunia dan akhirat dan mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. الفاتح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى آباء إخواننا من الأنبياء والمرسلين وآل وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبو بكر عمر عثمان علي ورياض الخلفاء ظهر قرات الرضا بن عبد الحسن والعبد زين العابدين جاب صالح مسال كريم سين علي أريد نجد بن البان ولم الحان وأن إلى الله ما بيسف كم قدم محمد بن علي بعلوي وسينا إمام الشافعي عنه وضان قرني وسينا إمام يطاء الله وسينا عبد الله بن سلم المشيشي وسينا المرشي وسينا أبو عباس المرشي وسينا إمام كسمان القشيري وسينا بلي مالك حنبي وسينا إمام بخاري والمسلم والترمذي حكيم الترمذي وسينا إمام بن الرسول بن حجر العسقلاني وسينا إمام العلوي فكم كان علوي قد حد والي سقى من الله سقى سقى وأصولهم وفروعهم أن الله جند علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمال ابن الآخرة ثم إلى رؤوسنا كتب مأناسة أكتاب شمس شمول محيي نفوس الحبيب الله كدو أولاده الأقطاب ويحسن شيبك الذرية جميع منهم يحسن بك العدل والبطن جعفر بن حمد إيده لمن جعفر بن عدو محمد بن كدير وسلم بن حمد يحيى بن حمد العدل أحمد بن عبد البرير محمد بن علي بن أحمد بن سلم بن الله لعنه الله بن علي أدروه عباس بن بكر العدل علي زين عبدين بن أحمد أدوس وحسين عبد الزين وعبد الزين وحسين عدد من سلسلة العدروسية وأفضلهم وفراشهم أن الله تعالى بجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم من الآخرة ثم إلى رسينا فخروج الشيخ بن سالم وحكيم سالم والمعظم بن محمد بن سلم وسينا خطب الأنفاس مع إبراهيم العقب سيد وخطب الأنفاس مع معطى شيخ العبارة وطوشاء بلد الله بن عدد زين العشير الأنباسين تأخذ وجوه بعلي محمد الحبشي القطب بن براس بعلي بن حسن سيب بن الشيخ مقتل الله بن طهير طه بن جاف بن فان الشيخان فقدم قطبا وسيدنا حبيب الرحمن الله بالفقه فقدم حفقه الله وقدم ويشيخ عن الفقه من الفقه من الفقه وسيدنا حبيب احمد المحضار والمحضار والله المحضر وسيدنا حبيب محمد بن الملك بن عبد من الملكي الله بن الحمد الله بن ابي بن شهاب بن الله بن شهاب محمد بن الله بن شهاب بن الله بن محمد بن شهاب وسيدنا حبيب بن شهاب بن شهاب وسيدنا حبيب محمد بن سيدنا الحدار بن الحدار محمد الحدار الله بن علي الحدار الله بن سالم الحدار بن ابو تنكره وسيب كبول وسيدنا حبيب بن حسين بن علي الحلافي سيب ابو تنكره وسيدنا حبيب بن الحلافي الله الحبيب حق الحشي بن قدم الحشي وسيدنا حبيب بكر عطه الله الحشي وحبيب شيب الشيخ وشيب جلاله وسيدنا حبيب سيدنا حبيب محمد بن الحداد بن محمد بن الحداد بن الحداد بن الحداد وسيب من الحداد سيدنا حبيب حدثنا سيدنا شيخ الله يبارك فيما أكرمه شيخ أبا بخ ولا شيخ سنين فضل شيخ مليان شيخ من الخاطب شيخ سنين أملي وصونا فرعون شيخ من الله جنة علينا من بركاته وأسراره في الدنيا الآخرة ثم إلى أرواح دينا وديكم وأمواتنا وأمواتكم الخاصة والمسلمين عامة أن الله برحمه والمغفرة والرضوان إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. نعم شيطان. بسم الله. لا رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم رحمة الله بالله الصلاة والسلام دائمين بدوامك الله كف رحمة النبيين حفظا سلم الحاكم المكرمين الذي تطوع عافية. اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفتك وابتلنا بطون وحبنا عن نعمتك الصالحين واصنعنا رضوا من ذكرك مالك الفتوح والمنه ورسول وجساء وروح وتبت النصر. اللهم إنا نسألك علم الدنيا مشرف صفية وهابية غنية ورحمة الراحمين. اللهم أعطنا إيمان كما شبل من السماء والبركة يا فتاح يا عليم افتح لنا فتح العارفين يا فتاح يا عليم افتح المقربين. وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 الله
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله وعاتنا كل غادر عسى يدوم الذي منك وعدتنا الله 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 لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي فمن حمل زاد أنا في غنى الله 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 لا إله إلا الله رعيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله 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 لا إله إلا الله ويا رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله 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 لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وكربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Berhenti di mana? Untuk surat apa? Ya? 11. Tajuknya apa? Di antara janji. Di antara lagi ialah janji ya. Yan. Betul, janji memasukkan. Mana? Minkum.
in minkum. Oh, di antara kebaikan. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid din wa dunya wal akhirah. Pasal banyak sangat. Ini jadi tanda-tandanya lagi-lagi. Maaf banyak-banyak. Di antara kebaikan yang lain ialah keselamatan dari api neraka. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajji alladhina ittaqaw. Artinya, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melalui api neraka, lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa akan diselamatkan dari api neraka. Tetapi kata ulama, tetap masuk dalam neraka. Maksud masuk dalam neraka itu ialah panjangnya titian siratal mustaqim ini 500 tahun mendaki, 500 tahun melandar, dan 500 tahun menurun. Kemudian disitulah harga-harganya Kausar Nabi SAW, yang mana dijaga oleh 4 para sahabat Nabi, Abu Bakar, Uthman, Umar dan Ali. Dan kemudian yang dikatakan masuk ke dalam neraka itu bukan terjerumus ke dalam neraka, tetapi maknanya tadi melintasi api neraka. Jadi melintasi api neraka itu bermacam-macam keadaan, tergantung kepada amal kita masing-masing. Ada yang melintas seperti kilat, ada yang merangkak, ada yang berjalan. Kerana api titian siratal mustaqim ini panjang, tajamnya tadi, halusnya tadi seperti lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Jadi hanya bergantung kepada amal kita macam mana untuk melintasinya. Ada yang melintasi merangkak, ada yang berjalan perlahan-lahan, ada yang sebagainya dalam apa-apa keadaan sekalipun, tergantung kepada amalnya. Dan ada yang terjerumus kerana meniti itu tak balance, tak apa jatuh. Tak balance, tak apa jatuh. Jadi bila jatuh itu yang berbahaya, kerana di dalamnya api jurang yang amat besar. Jadi itulah sebabnya kita disunatkan apabila mengambil air semayang, basuh kaki kanan. Basuh kaki kanan, bacalah dengan bacaan. Kalau tak dapat bahasa Arab, bahasa Melayu. Maknanya ini kata ulama, bacalah Allah. Maknanya ya Allah, jagalah hati kanannya. Allah sabik aqdami ala siratal mustaqim la ma'al ibadika salih ataupun ma'al ibadika salihin. Maknanya ya Allah, tetapkan kaki kami meniti sampai bagaimana engkau tetapkan ini orang-orang yang soleh. Dan gitu juga ya Allah, jangan jatuhkan kaki kami kepada kaki kiri kami kepada dalam neraka, bagaimana termasuknya yang engkau jatuhkan dalamnya ada orang munafik dan musyrik. Allahumma sabbi aqdami ala siratal mustaqim la tanzil ala nar. Itu maknanya tetapkan akidah ini. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala, kerana waktu ambil air semayang itu merupakan perhubungan kamu yang pertama untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pintu masuk untuk kamu diizinkan berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak masuk pagar, nak masuk jumpa bos kat dalam, tentu jumpa security beritahu, tuan ada orang nak jumpa tuan, sekian namanya nak jumpa tuan. Security akan hubung bos atau second bos kat dalam, katakan ni fulan bin fulan gini nak jumpa. Kalau bos izinkan baru jumpa. Bermakna kita wuduk ini adalah pintu yang pertama yang Allah izinkan kita untuk bertemu dengannya. Maka kekalkan wuduk. Al-wuduk silatul mu'min. Wuduk itu senjata orang beriman. Jangan bimbang. Tapi cara ambil wuduk, kemarin mungkin saya dah terangkan di sini. Cara ambil wuduk, ambil wuduk dengan kemas, baik, teratur. Ambil wuduk dengan kemas, baik dan teratur. Bukan ambil wuduk dengan apa kata orang, dengan cincai, kata orang Melayu Melayu, dengan tak sempurna. Basuh muka kita dengan baik. Hidung, sedut hidung itu, air itu. Ini yang hari ini kombit ke, konvoy ke, apa dan sebagainya. Sedut air itu adalah obat penawar segala racun. Air itu kemudian bila dah sedut dalam hidung tu, embuskan balik. Memang sakit. Sakit tapi untuk
kebaikan. Jadi insya-Allah, apalagi kata orang, kata doktor, kata bijak pandai, kuman COVID itu menyerapnya di hidung. Jadi dengan air mati, maka sebab itu sedut dengan air. Insya-Allah, kalau siapa mengamalkan ni, insya-Allah tak ada COVID, tak ada konvoi. Selamat. Ini keyakinan kita. Sebab dah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah dulu mengajar kita. Nabi ajar kita nak makan, dah lapar betul baru makan. Dah berhenti sebelum kenyang. Kita dah kenyang pun Assalamualaikum. Sampai tak reti nak kenyang-kenyang. Kemudian tak makan, jilat jari. Orang geli. Padahal di jari kamu ni ada obat. Makan garpu mana jilat. Sedapnya menjilat jari. Ini lagi betul. Jilat jari kamu kerana ada enzim yang menghancurkan makanan-makanan itu. Tapi pernah kita buat. Pasal kita pakai garpu, takkanlah makan sup nak pakai ini. Nah, gini tiang pula. Kena tersesuaikan tempatnya. Jadi makan dengan tangan. Makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Ada yang makan dengan tangan kiri, suap pun dengan tangan kiri pakai garpu. Nah, haram. Kerana tangan ini buat najis. Buat najis. Jadi jangan makan dengan tangan kiri. Hati-hati. Jaga adab dalam keadaan Islam. Tidak meninggalkan sesuatu benda pun, melainkan semua dah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil wuduk tadi dengan sempurna, basuh muka dengan baik, tangan biar basuh. Ini basuh tangan bukan basuh tangan namanya, cucur tangan, cet gini. Ini bukan basuh. Basuh macam mana? Basuh dilalui, digosok, itu namanya basuh. Kalau ini lalu. Yang sapu, ini rambut disapu, itu betul. Tapi rambut pula bukan disapu, dia taruh bawah air gini. Pelik juga tu. Yang disuruh basuh dia tak basuh, yang ini dia taruh bawah air. Panas sangat katanya. Ini kita. Jadi itu basuh, ini namanya basuh. Macam mana basuh? Maknanya ada gosok, itu namanya basuh. Kalau tak basuh, itu namanya cucur, ini namanya cucuran. Jadi perbezaan. Sempurnakan wuduk itu. Bagaimana berlaku kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Apa lihat satu orang tua ambil wuduk, nak tegur tak boleh. Jadi kena buat satu hikmah. Maka bertekar Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin. Tengkar orang tua ini tanya, kenapa kamu bertengkar? Dia kata wuduk saya tak betul. Dia kata wuduk saya tak betul. Jadi kami bertengkar dulu, mengatakan wuduk kami masing-masing betul. Kata orang tua tu, baiklah, aku nak tengok bagaimana kamu ambil wuduk. Maka dilakukan kedua beradik ini dengan sempurna. Akhirnya sedar orang tua itu bahawa wuduknya yang tak betul. Banyak yang tertinggal. Jadi ini dia. Hati-hati tak? Kerana bila wuduk sempurna, setiap orang yang mengambil wuduk sebenarnya telah dipayungkan oleh malaikat. Ini kemuliaan kita. Sebenarnya telah dipayungkan oleh malaikat. Dan barang siapa mengekalkan wuduk, itulah senjata. Kerana malaikat memelihara mereka, insya-Allah selamat. Tak payah ilmu kebal, tak payah ilmu bebal. Kerana dah dipayung oleh malaikat. Tapi syarat ambil wuduk bagaimana? Dengan adab. Ambil betul. Kemudian jangan berbual. Ini berbual, Mat, bini kau macam mana? Mat, nombor hari ni berapa naik? Itu yang diperbualkan. Dalam mengambil wuduk kamu berbual, mana ada payung? Malaikat cabut payung. Kerana kamu itu permulaan untuk bertemu dengan Allah. Tapi kamu dah rosakkan. Bila dah rosak, bagaimana dalam semayang nak khusyuk? Sebab itu awalan. Sebab itu perawalan. Kalau adab yang pertama kamu tak boleh jaga, macam mana nak teruskan adab yang lain? Tentu dalam semayang kamu tak akan khusyuk. Tentu matamu akan bersinar kemana-kemari. Sebab adab. Jadi jaga adab dalam mengambil wuduk. Jangan betul-betulkan wuduk. Dan satu lagi syaratnya, ni minta maaf cakap, innal mubadzirin kanu ikhwanu syayatin. Jangan kau fikir air masjid, jangan fikir free. Kamu pun masuk tabung RM1 aja, tapi buka air macam nak mandi sebesar-besar. Haram. Kerana mubadir, sekadar buka boleh pakai untuk wuduk, cukup menyampaikan air dengan sempurna, cukup. Jangan sebesar-besar. Ini sebesar-besar air sampai habis kekungan air. Haram.
Jadi jangan, oh masjid punya, masjid bayar bil, kamu tak bayar bil, besok air masjid tak ada. Macam mana? Adab. Jadi ambil wuduk itu dan jangan mubazir. Ada pula minta maaf, ada sebab sini tak ada. Alhamdulillah, bagus betul orang sini. Orang tengkira masih suka betul orang tengkira ni. Jalan tempat, ada pula bayar RM1 masuk tabung, dia cuci kereta pula lagi. Tabungnya RM1, cuci kereta lagi. Ke mana kita? Ini yang kita fikirkan. Ini adab. Kalau dari situ bermula adab dah tak ada, bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ambil wuduk dengan sempurna. Kerana wuduk itu membersihkan kotoran-kotoran. Kerana wuduk itu membersihkan. Dan dah ambil wuduk, satu syaratnya, jangan kesat. Jangan kesat. Dan ambil wuduk juga setelah nak salat nanti, seluar-seluarmu atau kain-kainmu yang kamu lipat tadi, bagi yang pakai seluar, anak kuliah lipat sikit. Bagi yang ambil kain, pakai kain, jangan sampai selak nampak peha pula masa ambil wuduk. Ada peha pula ditayang ambil wuduk. Bukanlah air sampai ke peha, kan? Jadi hati-hati, auratnya dijaga. Ambil wuduk dengan betul. Dah tu, yang kain kamu yang kamu lipat tadi, seluar kamu yang lipat tadi, tangan dia yang kamu ikatkan balik. Kerana tiap-tiap pakaian kamu yang telah kamu lipat itu akan wujud bersama-sama denganmu di hadapan Allah SWT. Jadi jangan kamu lipat. Menangis pakaian itu kerana dia dah terlipat, yang lain dapat, yang ni tidak terlipat. Jadi buka pakaianmu semua sekali, ratakan, supaya jangan yang ada yang terlipat, nangis yang terlipat itu kerana tak dapat bersujud dengan kamu bersama-sama ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia adabnya, jaga dengan baik. Dan bila dah ambil wuduk, jangan kesat wuduk. Bagaimana berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila melihat orang mengambil wuduk, Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal duduk di tempat orang mengambil wuduk. Setelah orang itu mengambil wuduk, datang Sayyidina Ahmad bin Hanbal manggil dia, "Ya fulan, terbaik tobatmu dari zina. Ya fulan, tobatmu dari api dengan menderhaka kepada ibu bapa. Ya fulan, tobatmu dari makan riba. Ya fulan, tobatmu dari kebahilanmu. Ya fulan, tobatmu dari dosa-dosa ini, maksiat ini." Ini diberikan. Kenapa? Sebab air wuduk yang kamu ambil itu menitiskan kotoran-kotoran dosa-dosamu. Jadi kalau kamu dah kesat, tak ada lagi air itu yang menitis itu, tak ada lagi. Jadi tak ada bersih lagi. Sebab itu bila dah ambil wuduk, baca syahadat sampai baca innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersihkan. Jadi Allah suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang bersih, membersihkan dirinya. Bersihkan. Jadi jangan kesat. Oh ini susahlah basah-basah nak wuduk. Dan makruh bagi kata ulama, makruh dah ambil wuduk, tangan basah kerana dosa kita mengalir lagi tu. Kalau boleh jangan salaman dengan orang dulu, angkat tangan aja. Bukan kerana tak sudi, tapi kerana dosa-dosa kita mengalir. Jangan pergi bakar tangan orang, pinjam tangan orang pula mengalirkan dosa kita. Itu sahaja kata ulama, makruh. Maka Sayyidina Ahmad bin Hanbal negur, kamu tobat dari dosa. Dari mana dapat? Dapat daripada air wuduk, tetesan air wuduk tadi. Muka banyak mata banyak maksiat, mulut berkata bohong, telinga mendengar yang tak baik, tangan dicuci kerana memukul, memegang apa-apa yang tak diredai oleh Allah, sampailah ke kaki. Begitulah. Mana tadi itu ingatan. Jadi bersihkan semuanya dan jangan kesat. Maka datang Sayyidina Musa Al-Kazim, "Ya Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kamu buka aib orang? Kamu cerita aib orang." "Ya Sayyidina Musa bin Al-Kazim, ya Musa Al-Kazim, aku bukan nak mencerita aib orang, tetapi aku dibukakan Allah Ta'ala akan pandangan ini. Maka aku terpaksa menceritakan kepada mereka akan dosa-dosa mereka ini, kerana aku kelihatan." Sudah, kata Sayyidina Musa Al-Kazim, minta kepada Allah supaya tutup. Dah aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tutup hijabku dari melihat perkara ini. Kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Kata Sayyidina Musa Al-Kazim, kalau begitu kamu doa, aku amin. Kata Imam Muhammad, tidak, saya tidak akan berdoa. Tuan yang berdoa, kerana tuan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan berdoa, saya yang amin. Maka diangkat tangan oleh Sayyidina Musa Al-Kazim berdoa,
dan kemudian diaminkan oleh Sayyidina Ahmad bin Hanbal, maka tertutuplah hijab Sayyidina Hanbal tentang melihat ini. Jadi ini wudu, jaga wudu baik-baik, ambil wudu baik-baik, perhatikan. Jadi ini kesempurnaan. Kerana bila kesempurnaan datang kepada Allah Ta'ala, berkata-kata dengan Allah Ta'ala dengan dalam kesempurnaan. Jadi kalau kita tak jaga wudu, awal kita tak jaga, payung tak ada, payung dah tertinggal, payung. Dan kata ulama, ada payung yang dah rabak, dah koyak. Jadi malaikat dah meninggalkan kita. Jadi sebab itu jaga. Sebab tu bila ulama mengatakan lagi, setelah habis wudu, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Inilah kata Imam Ahmad Al-Badawi dalam kitab Bikam, mengatakan ini adalah tanda satu-satu dari orang itu adalah seorang wali nanti, insya-Allah. Tanda-tanda. Amalkan, susah sangat. Batal ambil susah. Ambil wudu, jaga. Ingatkan, jaga baik-baik wudu kita dan kekalkan wudu kita, insya-Allah apa yang datang semua akan tertolak. Apa yang saya dapat tadilah daripada pengalaman saya begitulah. Jadi insya-Allah jangan takut. Yakin kepada Allah Subhanahu taala. Yakin kepada Allah Subhanahu taala. Jadi dengan itu insya-Allah kamu dilepaskan dari api neraka ni. Kekal wudu insya-Allah. Dan kalau kamu mati pun dalam keadaan berwudu, alhamdulillah. Kamu mati pun dalam keadaan berwudu, insya-Allah. Jangan mana insya-Allah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala itu dari api neraka. Kerana memang kita tidak tahan dengan api neraka. Kerana api neraka ini sendiri, Sayyidina Ibrahim alaihissalam sendiri tengok manusia berbuat maksiat, marah. Nabi Allah Ibrahim satu hari diangkat letaklah ke arasy dan menunjukkan kepada keadaan manusia, bukakan hijabnya melihat keadaan manusia. Nabi Ibrahim hanya lihat seorang saja manusia, yang dia perhatikan satu orang aja yang buat maksiat. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, hamba-Mu ini buat maksiat di Allah, berikan aku peluang biar aku jahannamkan dia. Nabi Ibrahim katakan, biar aku peluang, biar aku jahannamkan dia, biar aku hancurkan dia. Kata Allah, tidak Ibrahim, ini Allah sayangkan kita. Tidak Ibrahim, tapi aku beri mereka 3 peluang. Apa peluangnya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, aku beri peluang umur mereka panjang untuk bertaubat. Kedua, jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mati, maka aku jadikan turunan mereka itu, salah zuriat mereka itu, orang yang meminta ampun kepada ibu bapanya. Rabbi fili wali walidai. Ya, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang bermohon kepada Allah Taala, minta keampunan untuk dosa orang tua-tuanya. Dan ketiga kata Allah Taala, aku yang Maha Pengampun, aku boleh mengampunkan siapa saja yang aku suka. Ya, Nabi Ibrahim tengok begitu tak tahan, manusia buat maksiat. Apalagi api neraka yang menyangkar, tak akan sabar dengan kita yang bermaksiat, yang dah lama menunggu, yang dah lama dihidupkan, tunggu kita masuk saja kalau kita berbuat maksiat. Maka kata Allah, itu dia. Sebab itu kata ulama, maka Allah memberikan satu ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Disebabkan tadi, kalau manusia itu buat dosa, aku hancurkan dia, kata Nabi. Maknanya aku hampuskan dia. Maka Allah beri ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Kerana Allah kasihkan kita, Allah kasihkan, maka Allah balas kepada Nabi Ibrahim, tunjukkan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kasihmu kepada anakmu, sedangkan anakmu yang masih remaja disuruh sembelih. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan keadaan itu. Mana Allah menunjukkan, aku sayangkan manusia, aku tak balas. Tapi Allah tunjukkan, sekarang aku perintahkanmu menyembelih anakmu. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan? Tentu terharu. Tapi perintah Allah seperti kena ikut, kena taat. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah ubahkan Sayyidina Ibrahim tadi, dijadikan Allah dengan kambing kibas yang dibawa dari syurga oleh Sayyidina Jibril. Dibawa oleh Sayyidina Jibril. Maka itulah kata ulama, 5 perkara yang berlaku dalam dunia ini yang tiada asal, yang tiada usulnya, yang terjadi dengan sendirinya.
Tahu 5 perkara yang tak ada usulnya, yang terjadi dengan sendirinya. Contoh Adam, tak ada dengan ibu bapa. Kedua, ya, Sayyidina Hawa, bukan dengan usulnya tapi dari tulang Nabi Allah Adam. Ketiga, Kibash Nabi Allah Ibrahim, bukan dari dunia, dari syurga. Keempat, ambil sikit lah, ini kita sikit. Keempat, unta Nabi Allah unta Nabi Allah Saleh, yang mana unta itu berupa patung jadi unta. Yang kelima, tongkat Nabi Allah Musa, tak ambil dari pohon. Tongkat itu boleh bertukar menjadi ular. Ini 5 yang tak ada usulnya, yang Allah jadikan terus. Yang lain semua ada berlakunya, semua ada asalnya, ada induknya kata orang, ada permulaannya. Jadi yang ini 5 ini tak ada permulaannya. Jadi itulah, fikirkanlah. Jadi insya-Allah kalau kita amalkan, Allah selamatkan kita dari api neraka. Maknanya kat sini peganglah, dengan takwa tadi Allah selamatkan kita daripada keadaan-keadaan yang tidak baik, insya-Allah. Jadi Allah, perjanjian Allah tetap, Allah tidak mungkir janji. Begitulah kata orang. Kemudian Allah berfirman lagi, ununajjillahu alladhina tagaw bimafazatihim la yamassuhumul su'u wa lahum yahzanun. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan, yakni bertakwa, ke tempat keberuntungan. Mereka tidak disinggung oleh keburukan dan mereka tidak berduka cita. Ini dikatakan la tahzan. Ala inni Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi sesungguhnya para aulia Allah itu tak ada kesedihan dan tak ada runsing, maknanya runsing dan kesedihan. Jadi ini Allah memberikan jaminan. Allah memberikan jaminan bahawa kamu diselamatkan dan kamu diangkat dari tempat-tempat yang maksiat. Kamu dilindungi dari tempat-tempat maksiat. Kamu diselamatkan dari tempat-tempat maksiat. Jadi bagaimana? Ini bertakwa bukan hanya kamu katakan tadi bertakwa itu kamu amal, sembahyang, zikir, Quran, tidak. Bertakwa itu meliputi. Ini yang dikatakan apabila bertakwa itu meliputi bagaimana? Ini orang nak masuk suluk, nak masuk salik, nak masuk apa? Takwanya. Dalam suluk itu banyak syaratnya. Setelah keluar dari suluk itu, bagaimana kamu dengan Allah, bagaimana kamu dengan Rasulullah, bagaimana kamu dengan orang miskin, bagaimana dengan keluarga Rasulullah, bagaimana perhubungan kamu dengan para sahabat, bagaimana perhubungan kamu dengan haiwan-haiwan, bagaimana perhubungan kamu dengan keadaan sekeliling, bagaimana keadaan kamu dengan para sahabat Nabi SAW. Ini maka baru masuk suluk. Masuk suluk itu syarat-syaratnya. Bukan suka-suka kamu nak masuk. Kalau masuk kamu begitu, keluar sama je, tak payah masuk. Tak payah masuk. Kerana syarat masuk itu mesti ada perubahan. Kalau masuk itu serupa, tak payah masuk. Macam orang masuk dalam kain, dalam celupan. Kalau celupan itu kamu masuk tak berubah, tak payah masuk. Mesti masuk dalam celupan itu berubah warnanya. Okey, ini salik itu ada syarat-syaratnya. Ini perjalanan-perjalanannya. Jadi kalau mau salik, mau suruh keluar, mesti ada syarat-syaratnya. Jadi begini. Jadi syaratnya tadi kamu jaga lidahmu, kamu jaga kalammu dan jaga dengan mengecilkan hati orang miskin. Jangan sesuka. Bagaimana guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, beliau satu masa keluar sekejap ke rumahnya, tepi pintu rumahnya itu, pintu rumah, dibuka pintu rumah itu ada batu. Dalam batu itu tujuan beliau itu batu itu sendiri nak diangkat, nak dialihkan ke tepi sikit, takut orang kena terlanggar nanti jatuh. Maka beliau angkatkan batu itu. Bila nak diangkat, bawahnya dia tengok ada lipas, ada haiwan yang lain, maka ditutup balik. Ini tempat rumah mereka, tak boleh diganggu. Kalau kita lipas kat sini punya, nampak lipan, lipan habis. Mana sifat belah kasihan pada binatang?
Mana belas hal kepada binatang? Kita tak punya belas kasihan pada haiwan. Seperti guru kami Hazrat Abdul Ghadir bin Ahmad Al-Haddad mengatakan, kamu sayang pada haiwan. Ikan lain, ikan memang kamu boleh buat, kata diharuskan. Tetapi burung-burung, sedap dengar burung-burung itu suaranya. Saya bela burung itu kerana burung itu suaranya sedap. Kamu taruh sangkar yang cantik, tapi burung itu cuma bersiul, tak boleh keluar. Cuba kamu diberikan rumah banglo yang besar, didindingkan dengan emas semuanya, kemewahan, makan minum ada di dalam tu, kamu tak keluar, bagaimana? Karantina je 14 hari kamu dah risau. Bagaimana dengan haiwan? Ini semangat belas kasihan pada haiwan. Bagaimana? Dan kemudian baru datang hadis Nabi SAW yang mana haiwan-haiwan yang patut dibunuh. Baru ini haiwan yang patut dibunuh, ini haiwan yang patut jangan masuk dalam. Seperti ular masuk ke dalam rumahmu, jangan dibunuh dulu, tanya dulu. Tapi kita takut nak tanya. Ular itu makhluk. Kalau makhluk kamu takut, bagaimana? Ini saja keimanan kita, takut sama makhluk. Tanya, wahai ular, kau siapa? Kalau kau memang ular asli, aku bunuh ataupun aku halau keluar. Tapi kalau kau jin, cepat-cepat usir keluar. Kerana kebanyakan jin merupa dirinya seperti ular. Jadi hati-hati. Ini ulama mengajar kepada kita supaya tidak menzalimi haiwan. Bagaimana kita menzalim, besok haiwan menuntut dengan haknya. Ya Allah, aku dizalimi. Ngamuk aja, Assalamualaikum, pam, bercerai namuk. Begitulah diajar tadi. Jika dengan haiwan kamu tak boleh zalim, bagaimana dengan anakmu sendiri? Bagaimana dengan kaum muslim? Bagaimana dengan orang-orang yang mengharapkan belas kasihan anak-anak yatim? Ini datang membentuknya. Kalau masuk salik keluar sama je, tak payah masuk salik, selok aja. Jadi ini cara perjalanannya. Perbaiki dulu akhlakmu, jaga dirimu atas urusan-urusan ini. Sebab itu para habaib, para salaf salihin tidak menggalakkan kepada ini, kepada masuk dulu. Betulkan dirimu dulu. Niatmu, nawaitumu. Kemudian ada syarat, masuklah. Perhatikan, bukan dipaksa. Bukan kamu, saya dah layak. Ini maaf, saya bukan nak tegur, tapi tidak. Ini hari ini perjalanan kita. Kita nak terburu-buru, nak cepat sampai. Mati nak cepat sampai tak? Ada nak cepat sampai mati? Semua kalau boleh mati, ya Allah jauhkan dulu, selamatkan dulu, nak panjang umur. Habis kamu minta dengan Allah nak jadi wali cepat, bagaimana? Kamu nak minta dengan Allah nak jadikan orang alim cepat, bagaimana? Meniti dulu. Anak yang kecil baru lahir, kemudian merangkak, lepas merangkak berdiri bertatih, baru berjalan, baru berlari. Kamu nak terus berlari, siapa kamu? Jadi hati-hati perjalanan kita, jangan sampai perjalanan kita ini nanti tergusir. Kerana nak kecepatan. Bila kecepatan, kata Rasulullah SAW, apabila kamu memburu kecepatan, maka kamu akan tergelincir. Kamu kalau memburu kecepatan, kamu tergelincir. Jadi hati-hati. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad tadi. Maknanya dalam firman Allah Ta'ala, maka jaga. Kamu jaga dirimu, kamu jaga hak Allah, maka Allah akan menyelamatkan kamu dari tempat-tempat yang tak bagus, dari tempat-tempat yang tak baik, dari tempat-tempat yang tak elok. Ada tegahan Allah. Kadang-kadang memang kita dah ada niat nak pergi ke situ, tapi Allah berikan satu jalan yang lain. Berlaku sesuatu yang tak baik pada kita. Perut sakit, kereta rosak dan sebagainya. Ini kadang-kadang ada hikmah di situ. Itulah yang dikatakan oleh satu orang, maknanya kullu syifus salih. Ini kullu syifus salih, ini besar hikmahnya. Ada seorang raja mempunyai satu Perdana Menteri yang bijak pandai, yang menasihat yang baik. Ini tuan penasihat bukan 25%, tapi penasihat yang betul, yang baik. Ini hari penasihat 25%, jangan lupa, banyak kan. Maka ini penasihat ini, apabila raja satu hari mengatakan badannya terluka,
terluka, ada sebab luka tadi terkoyak kulitnya, jadi ada tanda. Kata pembantu ini, alhamdulillah ya tuanku, ada baik. Ada baik? Badan aku gini dah luka kau kata baik? Ini menteri tak pandai, menteri bodoh katanya. Polisi soleh, buang je menteri ni, tak pandai. Ya, akhirnya dibuang menteri ni. Cari menteri yang baru yang pandai mengampu, yang hari ini pandai mengampu, pandai angkat. Oh betul tuanku, oh betul, salah pun betul. Akhirnya dibawa. Satu masa raja ini bawa pembantunya sama-sama dengan askarnya pergi berburu. Bila pergi berburu, maka raja ini berjalan dengan pembantunya ikut sama pergi berburu. Bila pergi berburu, akhirnya kerana mengejar seekor rusa, tersesat jalan, tersasar jalannya daripada pengiring-pengiringnya tadi. Akhirnya tersesat dan akhirnya termasuk di dalam satu perangkap tawanan orang-orang hutan, manusia hutan yang masih makan daging manusia lagi. Akhirnya tertangkap raja ini, maka ditangkap, bawa kepada ketuanya. Ketua tengok, wah badan sihat, besar, daging pejal, bagus, masak sup sedap. Maka dikatakan siapkan dia masak tabak, maknanya masak kawah yang besar, ditaruh bahan macam-macam, tinggal nak dicampak saja manusia ini untuk masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, dia nak masukkan ke dalam tu, maka ditanggalkan pakaiannya, maka dibuka pakaiannya, dikoyakkan pakaiannya. Apabila dikoyak pakaiannya, didapati di belakang ini tadi ada parut. Bila ada parut, orang yang asli tadi ni, orang yang hutan tadi ni, bertemu dengan ketua ni. Tuanku, tuan, belakang orang ini ada parut lah tuan, ada tanda. Kata ketua mereka pula, ini suai punya orang, ini orang bawa sial, sebab kita tak boleh makan orang yang ada tanda. Lepaskan dia. Ini orang yang ada tanda ini orang cacat, tak boleh kita pakai, nanti kita rosak juga. Bawa, lepaskan dia. Bila lepaskan dia kerana ada tanda ni, baru dia balik ke sana. Menteri tadi yang berpura-pura yang mengampu, Assalamualaikum, kau dibuang kerja. Panggil yang ini, tuan penasihat yang tak ada 25%. Ini yang betul. Betul, ada hikmahnya kamu katakan polisi soleh tadi. Ini hikmahnya, kerana badan kau bertanda tak jadi masuk dalam kawah. Ini dia. Jadi hikmah tiap-tiap satu Allah beri hikmah. Jadi begitu juga kalau kamu jaga dengan hukum Allah, takwa pada Allah, Allah akan selamatkan kamu. Allah akan pelihara kamu dari tempat-tempat yang tak baik. Allah akan menghindarkan kamu dari itu. Kerana itu Allah menjaga kamu, dan jangan sampai kamu berduka cita. Dan insya-Allah barang siapa yang beriman kepada Allah Taala dan bertakwa kepada Allah dengan benar, tak akan ada duka cita. Sebab mereka tahu itu hak, yakin dengan Allah. Jadi apa yang nak duka citanya? Kerana itu semua kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW ni punya anak Sayyidina Ibrahim masih kecil meninggal, diterima. Bagaimana cucunya Sayyidina Husain mati di Karbala, diterima. Kerana takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tak membantah. Begitu juga ini, yang bertakwa akan menerima takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara lagi, ialah terperhala dari tekanan hidup, rezeki sentiasa datang, berlimpah ruah tanpa diduga, sentiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran Allah. Ganjaran yang besar pula. Bagaimana firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini selalu baca ayat 1000 dinar pembukaan, taruh di kedai. Taruh di kedai, meniaga. Kerana dengan ini, ayat ini, insya-Allah yang rezeki masuk. Kalau saya nak ceritakan cerita 1000 dinar panjang, maka dikatakan, maka ditaruh label kat situ, "Man yattaqillah." Apa makna man yattaqillah? Jika kamu bertakwa kepada Allah, sedangkan pekerja kamu semua pakai seluar pendek, pelayan kedai makan pakai seluar pendek, pakai baju tak berlengan, toke suku, bagus betul, seksi, tarik orang meniaga punya. Ada tarik api neraka, taruh "Man yattaqillah", bismillahirrahmanirrahim, taruh. Makanannya sumbernya dari
telur aja, roti peratanya, telurnya tak pernah basuh. Haram. Kamu beri makan orang yang haram. Nak jawab dengan apa? Yang telur itu tak pernah basuh tu, kalau itu ada najis, beri makan orang, keluar. Kamu beri orang makan najis, kamu akan dipersoalkan di yaumil qiyamah. Begitu juga dengan membeli barang, tapis barang-barang yang halal. Ni langgar aja, halal. Kamu akan dipersoalkan satu persatu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Memang kamu nak cari untung dunia, kamu nak cari juga untung di akhirat. Jangan untung di dunia menyusahkan kamu di akhirat. Jadi jaga makanan yang kamu berikan kepada orang, makanan yang kamu berikan kepada anak kamu, biar yang bersih, yang halal, yang tiada syubhat. Kalau tidak, bagaimana kamu nak meniti siratul mustaqim? Labelnya saja, wa man yattaqillah. Takwanya bagaimana? Wa yarzuqu man yahtasib. Kamu tahu rezeki itu dari Allah dengan tanpa diduga. Apa yang kamu takut? Kamu tak tampai wa man yattaqillah pun tak masalah. Yang penting perbuatanmu, bukan perkataan itu. Penting berbuat. Perkataan itu mengingatkan kamu sahaja. Mengingatkan kamu. Bagaimana kata Imam Al-Qushairi, jika keluar dari mulut kamu, tenggorokan kamu, apa yang kamu cakapkan, tapi kamu tak amalkan, sia-sia. Maka apa yang keluar dari tenggorokanmu, kamu baca kalamullah, kamu baca Al-Quran. Jangan Quran itu kamu baca saja tapi tidak mengamalkannya. Kamu baca Quran tapi tenggorokan itu kamu mesti mengamalkan. Jangan yang apa kamu baca, yang ini larangannya begini, jangan buka aurat, jangan ini, jangan mengintip orang, jangan mengata orang, semua dah diharamkan Allah Ta'ala, tapi kamu buat. Bagaimana tenggorokanmu hanya baca kamu? Jangan makan riba, jangan makan haram. Ini 12 sen daripada riba, serupa dengan berzinah dengan ibu sendiri. Inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqum bil 'adl. Kamu telah diamanahkan pada Allah. Inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Diamanahkan kamu untuk menjaga keluarga kamu daripada api neraka. Jaga baik-baik kamu. Diharap dijaga perintah kamu, dan an tu'addu amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an taqum bil 'adl, dan berhukum dengan cara yang adil. Amanah, banyak amanah. Banyak amanah. Bukan satu amanah. Anak isteri amanah, melakukan kebaikan amanah, isteri itu amanah, apa yang kamu pegang itu amanah. Bagaimana kamu melaksanakannya? Jika kamu ingkar dan lari daripada pegang amanah, berbahaya kamu. Setiap satu akan dipersoalkan, akan dipertanyakan kepada kamu. Nak jawab macam mana? Bagaimana kamu memikul amanah? Sedangkan anakmu yang diamanahkan, aku mau dipersoalkan anakmu, isterimu. Apalagi amanah-amanah yang lain. Kamu akan dipersoalkan Allah. Satu persatu persoalan-persoalan itu sanggup kita. Sedangkan pergi immigration, kalau dah beramai sangat, kita hari ini terlampau ramai lah. Ataupun nak beli makan, ramai, tak jadi nak beli makan. Ini yaumil qiyamah, di mizan yang beratur dari hidup dalam zaman Nabi Adam sampai kiamat. Bagaimana kamu nak beratur untuk ditimang mizan? Satu hari di yaumil qiyamah seperti 50,000 tahun dunia. Bagaimana kamu nak beratur? Maka amalanmu, ini persoalannya. Kalau didetailkan soal jawab bagaimana? Sebab tu orang tua kat sini pandai, kerajaan pun pandai. Tentang ni kerajaan pandai sikit. Diberi 3. Touch and go, smart tag, biasa. Yang smart tag, tek, lalu bighairi hisab. Di syurga bighairi hisab, lepas, tak payah hisab lagi. Yang touch and go, tengok duit tak ada, tet bunyi. Jadi soal dulu, diringkaskan, tet, amalan kamu ini ada dipersoalkan lagi, kena tambah dulu, cek dulu. Yang som bayar, kena kira dulu, betul tak betul, duit kena songlap tak songlap, dia kira kan.
akan dipersusahkan. Ini dunia dah berlaku begini. Dunia mazratul akhirat. Ini jalan-jalannya. Contoh bagimu. Bagaimana kalau kamu dipersoalkan begitu? Nak touch and go ke? Nak smart tag ke? Nak yang biasa? Kita fikir. Jadi tergantung pada amalan kita. Kalau amalan kita tak betul, smart tag pun tak dapat. Ini kita kena fikir. Ini yang dunia ini contoh untuk kita. Kerana dunia ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ini dunia ini diambil kan pada hamba-hambaku yang saleh, kata Allah Taala. Bagaimana kita mengamalkan? Kerana bila ada orang saleh, selamat dari bala, selamat dari malapetaka. Tapi kalau dah orang saleh tak ada orang saleh, diamkan diri, kamu jawab. Hanya kepentingan sebab itu para tarikah, minta maaf cakap, tarikah ma'anawi, mereka tidak menganjurkan kamu untuk berkhalwat atau berzikir. Sebab lebih perlu kamu pada masyarakat ramai daripada kamu sendirian. Kamu masuk khalwat memang bagus, tapi untuk dirimu masyarakat tak dapat. Tapi kalau kamu untuk ramai masyarakat, dan untuk kamu khalwat itu, bagi tarikahnya Ba'alawi mempunyai isyarah, dan isyarah yang tersendiri yang datang kepada kamu dengan isyarah basirah, baru kamu dianjurkan untuk masuk. Kalau tidak, sebab bila kamu keluar ada perubahan. Jadi kalau tidak, kamu akan ke masa-masanya kamu masuk, macam itulah kamu keluar, tak berguna. Masa keluar masih hasad, masih keluar lagi dahsyat. Oh, tak tahu saya dah khalwat lama. Oh, tak tahu saya makan ini. Oh, saya begini. Saya lama, saya zikir banyak. Allah tak pandang zikirmu, kerana zikirmu untukmu. Kerana zikirmu bukan nak jadi wali. Kalau kamu mengharapkan zikirmu menjadi wali, kan, kerana itu kamu dah memerintahkan Allah Ta'ala. Dengan berzikir kamu nak jadi wali. Siapa kamu yang boleh merintahkan Allah Ta'ala? Kamu zikir untuk menyebut nama Allah, memuliakan nama Allah, memuliakan Rasulullah. Itu tujuan zikirmu, untuk cari redha Allah, bukan untuk memerintah Allah dengan zikir ni. Kalau dibandingkan amal kamu berapa banyak? Bagaimana satu abid yang 500 tahun amalnya, dan bila disoal ditanya Allah Ta'ala, ya abid, engkau masuk syurga dengan rahmatku. Kata abid ni tak mau, ya Allah, saya amal 500 tahun. Tentu tinggi. Kata Allah, kalau kamu untuk berkirakan begitu, baik, aku kirakan. Dengan sebelah biji mata je, 500 tahun amalmu hancur, hangus. Tak ada apa-apa yang boleh menjamin kamu untuk masuk ke syurga. Maka akhirnya abid ini mengatakan, ya Allah, aku masuk syurga dengan rahmatmu. Begitu juga sahabat tanya kepada Rasulullah SAW yang punya segala-galanya, tapi apa nama kata? Ya Allah, wahai para sahabat, aku masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalanku. Jadi jangan kita ingat dengan amalan kita untuk menjamin masuk syurga. Bukan. Kita cuma disuruh beramal sahaja, tapi bukan dengan amalan itu kamu menjamin dirimu masuk ke syurga. Jangan kita salah faham. Jangan sila salah mengertikan perjalanan-perjalanan kita. Hati-hati, kerana disitulah syaitan duduk dan sebagainya. Bagaimana saya minta maaf, saya bukan nak cakap apa. Bagaimana yang dikatakan oleh satu hadis Nabi SAW, begitulah juga orang yang meniti siratul mustaqim tadi, beratnya kepada pemegang hukum. Beratnya pada pemegang hukum. Kerana kamu itu berada di antara dua. Jika kamu menghukum dengan adil, maka kamu lepas jalan ke syurga. Jika kamu menghukum dengan tidak adil dan sebagainya, maka kamu ke neraka. Terserah pada kamu. Ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kamu? Ini yang dikatakan, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila dzawalika gantum bainan antakum bil adl, dengan adil. Hati-hati kamu. Jangan senang-senang kita nak memegang sesuatu itu, tapi kita tidak boleh melakukannya. Begitu juga bagaimana ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamut minta maaf ya bahkan Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudun nas wal hijarah, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menurut ayat ini Rasulullah memanggil sepupunya Aqil, adik Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Aqil ni masuk Islam lambat. Jadi untuk membuktikan mukjizat Rasulullah SAW itu, maka dengan turun ayat ini Rasulullah memanggil Sayyidina Aqil. Ya Aqil, ikut aku untuk berjalan di padang pasir. Maka Sayyidina Aqil ikut berjalan. Tiba-tiba Rasulullah merasakan nak buang air. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aqil, beritahu pokok-pokok itu supaya datang kepadaku untuk aku buat apa? Buat benteng atau buat bilik, itu macam kepungan untuk aku buang air, kata Nabi SAW. Untuk aku buang air, kata Nabi SAW. Maka pokok-pokok itu bergerak. Ini Nabi tunjukkan mukjizatnya kepada Sayyidina Aqil supaya keyakinan Sayyidina Aqil itu kuat untuk masuk Islam. Pokok bergerak dan melindungi Nabi SAW. Dan setelah Nabi membuang air, bekas Nabi tak ada apa-apa, tidak meninggalkan kesan apa-apa. Dah itu tak buang air, Nabi bertanya, Aqil, carikan aku sedikit air untuk wuduk. Di mana ya Rasulullah? Tanya. Kalau di sini kering, di tanah ini dah tanduk kering tak ada, kamu naik atas bukit sana di tepi gunung. Mungkin di gunung-gunung itu masih ada air yang bertakung. Pergi ambil. Dan kalau tak ada, beri salam pada buat batu mengatakan aku minta air. Beri salam kepada batu minta air. Rasulullah mengajar kepada Aqil untuk menambahkan keyakinannya. Sayyidina Aqil cari di bukit, tak ada. Akhirnya Sayyidina Aqil datang kepada batu. Wahai batu, Rasulullah menyampaikan salam kepadamu supaya keluarkan sedikit air. Batu itu menjawab, wahai puan, sejak turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudun nas wal hijarah, bahawa wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahannya manusia, bahan bakarnya manusia dan batu. Yang dikatakan oleh ulama, batu itu adalah batu-batu yang dibuat penyembahan, batu-batu berhala, bukan batu yang ada di gunung. Tapi batu yang di gunung mendengar ayat ini takut kerana dia takut salah satu batu yang akan dijadikan bahan pembakaran api neraka. Tapi yang didahulukan nas, manusia, tak pernah takut. Yang bahan yang pertama menjadi bahan bakar api neraka, tak tahu takut. Tak tahu takut. Batu tahu takut. Mana mulia batu dengan kita. Kerana batu ada peringatan, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan manusia tak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang apabila seorang tua lalu di satu tempat melihat anak kecil menangis, setelah ambil wuduk menangis anak kecil ini, ditanya orang oleh tua tu, kenapa nak, kau dah ambil wuduk dah betul semuanya, kenapa kau menangis? Saya takut. Takut apa? Umur sekecil ini apa yang kamu takutkan? Kau takut dari azab api neraka. Kamu apa yang nak takut? Kamu masih kecil. Tidak, kata anak ini. Saya takut sebab api biasanya nak mulakan pembakaran mesti yang kecil dahulu, baru ambil yang besar. Maka saya takut diri saya ini yang kecil jadi bahan utama umpan api neraka. Anak kecil boleh berfikir begitu. Kita dah umur 80 tahun tak boleh berfikir begitu. Di mana iman kita? Di mana hati kita? Cuba kita renungkan. Inilah pesanan-pesanan Nabi SAW. Inilah pesanan Habibullah Haddad kepada kita, mengingatkan kita, jangan kamu bertakwa ya takillah, tapi kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bagaimana dikatakan tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan, ini makna takwa. Intisalu nawabir wa tiwa'u nawahir. Sesaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar, iaitu kesulitan. Pasti ini janji Allah. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Dan dia Allah akan memberikan rezeki kepada kamu, kepadanya dari sumber yang kamu duga, yang kamu tak ketahui dari mana datangnya. Ini benda yang tak disangka-sangka. Ini janji Allah kepada kamu.
Ini pengkhianatan Allah. Apa lagi kamu nak takut? Sedangkan kamu di dalam perut dah diberitahu rezekimu di mana. Apa yang kita nak takut? Apa yang kita tak yakin lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana Allah menyalurkan rezeki sampai kamu besar dari perut yang berupa satu titik air mani dahulunya menjadi sekumpal daging, dah akhirnya besar dan makan minum. Di mana sumber rezekinya? Kamu tak yakin. Kenapa hari ini kamu ragu dengan rezeki? Kamu gagalkan hidupmu dengan menjual agamamu, menjual maruahmu, menggadai kedudukanmu. Takut kerana terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh keduniaan sampai kamu hilang keyakinan pada rezeki Allah Subhanahu Taala. Ini. Jadi bila kamu ragu-ragu dengan rezeki Allah, di mana iman kamu? Tanyalah diri kita sendiri. Ukur baju di badan sendiri. Fikirkan, mana kita? Keinsafan kita di mana? Kita hanya boleh ukur baju di badan orang, tapi badan ni kita tak boleh ukur. Bagaimana? Yang kita ukur di badan orang apa? Yang kita ukur di badan orang, kata Allah Al-Haddad dalam peringatan insan, lihat rambut yang dah dicukur. Yang dah dicukur itu maknanya orang yang dah sampai umurnya, dah dituai umurnya. Kamu fikir bila pula rambut kamu akan dicukur? Itu peringatan untukmu. Itu peringatan bahawa orang ini dah sampai masanya. Kamu akan sampai masanya. Jadi mana persediaanmu? Maka itulah Allah Ta'ala mengatakan lagi dalam firman-Nya, wa man yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa, takut kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Nak macam mana lagi kita dengan ayat begini? Apakah kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana iman kita? Ini persoalannya. Di mana iman kita? Ini semua janji Allah. Sadaqallahu wa sadaqah Rasulullah. Benar Allah dan benar Rasulnya. Di mana keimanan kita lagi? Takut dan ragu-ragu tentang rezeki. Allah berikan dengan mudah. Sekiranya kamu takut kepada Allah, taat kepada Allah. Apa lagi yang kita nak? Bangun pagi bukan kamu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Syukur kerana kamu dibangunkan, dapat dibangkitkan. Tapi bangun, mana nak makan? Mana nak minum? Mana nak cari? Mana nak tipu? Ini yang takut. Itu yang kamu fikirkan dulu. Itu yang kamu fikirkan. Tak salah kalau perkataan orang tua tu, katak dalam burung pun dapat makan. Besar mana itu burung? Lihat bagaimana Allah melakukan tentang rezeki. Ambil seekor anak gagak, namanya hurap. Burung gagak tu namanya hurap. Kalau tak salah saya, anak gagak ini ada satu nama lupa saya. Jadi anak gagak ini bila dilahirkan, bila telurnya menetas akan berwarna putih. Bulunya akan berumur putih. Dan ibu bapaknya tak redha dengan anak ini. Sebab tukar warna, tak ikut rupa bapak. Sebab tak ikut rupa bapak. Kulitnya, bulunya warna putih. Jadi bulunya warna putih. Maka burung gagak ini akan meninggalkan anaknya. Meninggalkan, tak memberi makan, tak antar makan bagaimana burung lain, tapi sebagai keyakinan ini benarkah anaknya, maka dia akan datang memerhatikan saja sarangnya akan anak itu. Memerhatikan saja. Jadi bila saja anak ini Allah berikan rezeki bagaimana? Anak ini akan mengibaskan kepaknya tadi, dan dari kepaknya mengeluarkan satu bauan yang mana dengan bauan ini serangga-serangga akan datang ke sarangnya, dan anak ini akan memakan barang. Anak gagak ini akan memakan barang serangga-serangga yang dikelilingnya. Sampailah dia besar, sampailah bulunya bertukar menjadi hitam, baru ibu bapaknya tadi datang. Ini betul anak aku. Tapi berapa banyak imannya kita sekarang? Berapa banyak anak yang tak benar? Berapa banyak yang itu berlaku? Bagaimana satu orang ayah melihat anaknya, ini anak aku perintah gini dia tak ikut, aku cakap gini dia tak ikut, ini anak aku ke bukan? Semua berlainan. Apa yang aku perintah dah dewasa begini tak ikut. Akhirnya dah maknanya dalam anak-anak dalam pertengahan umur lah begitu. Akhirnya bawa nak berjalan. Kerana di Hadramaut ada satu masjid, yang mana masjid ini
Kalau bukan anak sebenar, maknanya bukan anak betul, bukan anak kandung ataupun bukan anak yang maknanya dari yang halal, maka dia akan dicampak keluar dari masjid. Dia akan dicampak keluar dari masjid. Jadi ayahnya memerhatikan anak ini, tidak ikut cakapnya. Jadi cadangan supaya anak ni nak tengok. Kalau bukan anak aku, mesti dia campak masjid. Jadi mesti ibunya buat tak betul. Maka satu hari berjalan, dan tujuan memang nak sampai masjid itu di waktu malam. Jadi bawa anak ini berjalan. Bila sampai masjid itu betul waktu malam, mengatakan, nak, ayah dah tak berdaya, kita dah sama-sama tak berdaya, kita keletihan, kita tidurlah masjid ni. Tujuannya tidur di masjid itu supaya nak tahu anak ini betul atau tidak anaknya, kerana anak ini tak pernah nak ikut cakap dia. Maka nak macam biasa, tak fikir apa-apa. Okey ya, kita taruh keledai kita di sini, kita tumpang di masjid ni tidur. Besok bunyi azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadar ayah dan sadar anaknya. Lihat dua-dua kat masjid, keluar masjid. Dua-dua tercampak keluar dari masjid. Dua-dua sama. Ini dia. Jadi itu, fikirkan baik-baik. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana amalan kita. Ini yang kita cari, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita yakin, Allah beri kemudahan semuanya. Kerana segala-galanya tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu Taala. Bahkan Allah mengatakan, Nabi mengatakan, sampai jangan kamu mensulitkan apa yang mudah. Yang mudah, yang sulit dipermudahkan, yang mudah ditambah mudahkan lagi. Tapi kita yang mudah dipersulitkan. Ini yang payah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Artinya, dan siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, nescaya Allah akan hapuskan kesalahan dan diberi ganjaran yang besar. Ini janji siapa? Kalau macam mana pegang janji ini? Apakah kita baca cuma dengar aja, tidak ada penghayatan? Ini soalnya, bagaimana kita membaca Quran? Apakah penghayatan yang keluar dari tenggorokan kita itu hanya sekadar membaca? Jangan kata orang tak baca Quran. Tapi bagaimana pembacaannya, bagaimana penghayatannya? Di sinilah. Tapi hari ini minta maaf cakap, tak sini, di tempat lain. Dia tak dikatakan membaca Al-Quran itu menghayat Al-Quran. Apa dikatakan? Membudaya Al-Quran. Apakah Al-Quran ini budaya? Budaya boleh dibuat, boleh ditinggal. Tapi adakah Quran ini budaya? Minta maaf cakap, kalau yang mengatakan budaya, bahlul besar, bodoh besar. Sebab Quran bukan budaya. Quran adalah pengamalan, keyakinan. Quran adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Nabi yang sebesar-besar. Mukjizat Nabi itu kamu katakan budaya? Fikirkan baik-baik. Fikirkan baik-baik. Kemudian, dan di antara lagi janji kamu akan masuk ke dalam syurga, firman Allah Ta'ala, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Artinya, itulah syurga yang hendak kami pesakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa dan menahan dirinya dari kejahatan. Ini janji Allah. Pasti, janji Allah pasti, jangan takut. Jadi Allah dah menjanji, kalau kamu bertakwa, amal saya janjinya syurga. Janjinya syurga. Bagaimana Habibullah bin Idrus? Habibullah bin Idrus menjanjikan kepada, bagaimana Nabi menjanjikan kepada sahabat yang 10 itu syurga. Kita pula hari ini macam mana Nabi ada kuasa untuk bagi janji? Jadi Nabi dah melebih kepada Allah SWT. Ini orang yang cakap ini bagaimana fikirannya? Nabi adakah mengikut hawa nafsunya? Tidak. Nabi ucapkan dengan izin Allah SWT, dengan perintah Allah SWT. Maka bagaimana juga Habib Abdullah bin Idrus yang mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang menulis Ihya Ulumuddin, menulis balik Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dalam keadaan yang baik, aku janjikan syurga baginya, kata Allah Al-Idrus. Maka seorang muridnya menulis Ihya Ulumuddin dengan baik,
dan kemudian dibuat kulitnya dengan baik, disaluti dengan sampulan sutera yang baik, dan dipersembahkan, diberikan kepada Allah. Dia buka, isinya cukup cantik, lekat tulisannya lengkap, dan kemudian sarungnya, ya fulan, kalau dulu aku menjanji kepadamu syurga di akhirat nanti kalau kamu menulis kitab Ihya Ulumuddin dengan baik, maka hari ini aku janjikan kamu syurga di dunia lagi. Lihatlah tempatmu. Begini dibuka Allah Idrus supaya lihat, dan orang ini setelah melihat itu maka tidak lagi asyik kepada dunia dan langsung menyepikan diri untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu taala. Jadi ini kita pula tanya, kenapa pula boleh dalam ni? Ini kadang-kadang dipertikaikan. Itulah tadi, bagaimana barzah yang kita lihat sempit, sebenarnya barzah itu lebih besar dari perut mak kita. Seperti besarnya dunia ini dari perut mak kita. Itu besarnya barzah. Satu barzah besarnya begitu. Bagaimana kita nak pertikaikan lagi dengan syurga? Bagaimana kita yang tak habis-habis nikmatnya, yang Jibril terbang aja kerana nak memberi pahala kepada orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar aja, nak berikan pahala, satu ganjaran pahala ini, Jibril terbang dengan membuka 6,666 sayapnya, terbang untuk mencari pahala nak diberikan kepada orang yang bertasbih. Satu tasbih saja, subhanallah walhamdulillah akbar. Penat Jibril. Bagaimana ganjaran Allah kepada kita? Cubalah kita fikirkan. Begitu kasih sayang Allah, sedikit amal kita Allah ganjarkan yang tertinggi-tinggi ganjaran. Apakah patut kita berbuat maksiat? Apakah patut kita berbuat dosa? Apakah patut kita meninggalkan amalan yang dijajar oleh Rasulullah SAW? Kalau patut, begitulah. Kalau kita katakan patut, begitulah. Seorang datang kepada Nabi SAW atau seorang yang datang kepada gurunya mengatakan, ya Tuan Guru, saya ini masih muda, saya tak tahan dengan maksiat, saya ingin bermaksiat. Kata guru itu, kalau kamu boleh cari langit yang lain dan bumi yang lain yang kamu biar ini, selain daripada sini kamu boleh pergi, maka kamu buatlah di mana maksiat yang kamu nak. Kata murid ini, ya guru, saya tak boleh cari. Mana langit yang saya nak buat, dan bumi mana yang saya nak pijak, ini yang saya berlindung. Dan kemudian kata guru itu lagi, kamu kalau cari rezeki dan kau boleh cari tempat yang lain daripada bumi ini, maka kau pergilah, jangan makan rezeki di sini. Kata murid, tak boleh. Kalau tak boleh, maka kamu kembali kepada Allah, taat kepada Allah, ingat kepada Allah, bukan kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu taala. Begitu juga pesan Nabi kepada SAW kepada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya masih muda, saya punya nafsu, saya ingin berzina. Datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, saya ingin berzina ya Rasulullah. Nabi tak kata, kalau kita ini orang tak guna. Kita tidak. Tapi Nabi dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang sempurna, Nabi tidak mengatakan, oi, ini orang tak guna. Kalau kita, apa lu? Burak, betul kau ni? Kita betul. Pernah kita pilih kata orang tak betul, kita orang tak betul, semua tak betul. Apakah kita betul? Apakah kita benar selalu? Kita tanya diri kita dulu. Menyalahkan orang semua tak betul, apa kita betul? Berapa jalan banyak yang bengkok kita buat tak betul. Tanya diri kita, jangan tuduh orang tak betul semua. Begitulah Nabi tak pernah marah kepada pemuda ini. Cuma Nabi mengatakan, ya fulan, sekarang kamu mau zina, cuba kamu ambil satu contoh, kata Nabi SAW. Kalau ibumu atau anak adikmu dizina oleh orang lain, bagaimana rasa perasaanmu? Marah. Kalau kamu marah, orang lain tak punya perasaan untuk marah. Marah, tinggalkan, kata Nabi SAW. Maka kembali pemuda itu bertobat kepada Allah Subhanahu taala. Jadi inilah perjalanan untuk kita cari keredaan Allah dengan membawa takwa yang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan di minggu yang akan datang, kalau diizinkan Allah, kita akan perbincangkan bagaimana perjalanan-perjalanan ini, dan mudah-mudahan kita mendapat jalan-jalan yang petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amna alladhi yanfa'una, rabbi baghina wa baghi ahlana wa karabati lana fi dinina.
مع أهل كتل أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاق أتقياء علما نحظى بخير ونحفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفت أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى منهل الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح العرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدل أبي وآله وصحبي عدادة السهب والحمد للإله في البدء والتناهي أبلل ما قد ولا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليه نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى الآمين بحقك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واصل بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم الفاتحة الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين ربنا تقبل منا دعانا وتولينا إنك أنت التواب الرحيم دوام فيها سبحانك الله وتعالى سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنكم